آج میں آپ کو جس عمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اسے اگر آپ جمعۃ المبارک کے دن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کچھ ہی عرصے کے اندر اندر دولت اور رزق کے بند دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے، جس کے بعد آپ کو اتنی دولت اتنا پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا کہ آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے فرماتا ہے، اے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، پس تو نے اگر سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھے وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے نافرمانی کی اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، اور اس کے بعد ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اسی لیے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کر دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ آج سے تقریباً 300 سال پہلے قاہرہ شہر میں عبداللہ نام کا ایک شخص رہا کرتا تھا۔ عبداللہ نہایت نیک بندہ تھا۔ 7 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کے ہونے تک اس نے ایک بھی نماز قضا نہ کی تھی، بلکہ ہر رات تہجد بھی ادا کیا کرتا تھا۔ عبداللہ ہر وقت اللہ تعالی کی عبادت میں لگا رہتا تھا اور حقوق العباد کا بھی بے انتہا خیال رکھا کرتا تھا۔ عبداللہ تجارت کیا کرتا تھا اور تجارت میں بھی اس نے کسی سے 1 روپے کی بے ایمانی نہیں کی تھی، نہ ہی تول میں کمی کرتا تھا بلکہ لوگوں کو زیادہ ہی تول کر دیا کرتا تھا۔ یعنی عبداللہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا تھا اور بندوں کے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ پر خاص کرم نوازی کر رکھی تھی۔ عبداللہ کی زندگی میں کسی چیز کی بھی کمی نہ تھی، یہاں تک کہ وہ رات کے وقت جب گلی سے گزرا کرتا تھا تو نور کی وجہ سے اس کا چہرہ دور سے ہی پہچانا جاتا تھا۔ عبداللہ جس راستے سے گزر کر جاتا اس راستے پر خوشبو بکھر جایا کرتی تھی۔ ایک بار رات کے وقت عبداللہ اپنی دکان بند کر کر اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے کہ اسے راستے میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی نظر آتی ہے۔ عبداللہ جب رات کے وقت یہ دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی گلی سے گزر رہی ہے، جو ہے بھی بہت خوبصورت اور اس نے بہت زیادہ سونا چاندی بھی پہنا ہوا ہے اور بہت اعلیٰ قسم کے ریشم کے کپڑے بھی زیب تن کر رکھے ہیں، تو عبداللہ ایک پل کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی اتنا بند سمر کر اتنی رات کو کہاں جا رہی ہے، جس کے بعد عبداللہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ جانے کہ کہیں یہ لڑکی کسی غلط کام میں ملوث تو نہیں، اور اسی چیز کو جاننے کے لیے وہ اس لڑکی کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ لڑکی ایک تنگ گلی میں چلی جاتی ہے، اور تنگ گلی میں جانے کے بعد کونے کے گھر میں جو کہ تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے اس گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ گھر کا دروازہ کھولتی ہے اور گھر کے اندر جاتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے 2 نوجوان بھی اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کے بعد عبداللہ اچھی طرح سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ لڑکی کوئی نیک نہیں بلکہ یہ ایک بدکار لڑکی ہے اور غلط کام کرتی ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد دوبارہ سے اس گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ دونوں نوجوان گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ عبداللہ ابھی تک وہاں ہی کھڑا تھا۔ ابھی کچھ پل اور گزرتے ہیں کہ وہ لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس بار اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا۔ لڑکی گھر کے تھڑے سے نیچے اتر کر گلی کے کونے میں جاتی ہے اور گلی کے اندھیرے کونے میں اس پیالے کو رکھ دیتی ہے۔ اس پیالے میں دودھ تھا، جس کے بعد فوری طور پر اندھیرے سے 3 کتے کے بچے نکلتے ہیں اور اس دودھ کو پینا شروع کر دیتے ہیں۔ عبداللہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، جس کے بعد عبداللہ اس لڑکی کے پاس جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اے لڑکی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ خود بھی بے حیائی کرتی ہو، لوگوں کو بھی جہنم میں جاؤ گی اور خود بھی جہنم کا ایندھن بنو گی۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، شرم کر لو، غیرت کر لو۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہی گناہ کے کام سکھائے ہیں۔ اگر تمہارے گھر میں روٹی نہیں تو محنت مشقت کر کر روٹی کماؤ، نہ کہ اپنا جسم بیچ کر دوسروں کو بھی گناہ گار کرو اور خود بھی گناہ کے دلدل میں ڈھستی جاؤ۔ جاتے جاتے عبداللہ کا مزید اس لڑکی سے کہنا تھا کہ تم جیسی بے شرم لڑکی کو تو مر ہی جانا چاہیے، تم اس زمین پر بوجھ ہو۔ اپنے دل میں جمع ہوا غصہ اس لڑکی پر نکال کر عبداللہ اپنے گھر کی جانب چلا جاتا ہے۔ اس رات جب عبداللہ سوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی اور عبداللہ ایک جگہ پر ساتھ ساتھ کھڑے ہیں۔ وہاں ایک بہت خوبصورت فرشتہ آتا ہے، اس لڑکی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے جنت میں لے کر چلا جاتا ہے، جہاں وہ لڑکی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اس لڑکی کے سامنے طرح طرح کے پھل، میوہ جات اور دودھ پیش کیا جاتا ہے۔ جس کے بعد ایک اور فرشتہ آتا ہے جس کی شکل دیکھنے میں بہت ہی خوفناک اور بھیانک تھی۔ وہ فرشتہ عبداللہ کو سر
सर के बालों से पकड़ता है और उसे घसीटता हुआ जहन्नुम में ले जाता है। अब्दुल्ला चीखता है कि मैं तो बहुत नेक बंदा था, मैं तो पूरी जिंदगी नेकियां ही की हैं, तो भला मुझे तुम कैसे जहन्नुम में लेके जा सकते हो। जिसके बाद एक आवाज आती है जो अब्दुल्ला से कहती है कि हाँ, वो लड़की गुनाहगार थी, वो लड़की बुरे काम किया करती थी लेकिन दिल से बहुत नेक थी। उसकी गली में एक कुत्ते ने 3 बच्चे दिए, जिसके बाद वो कुत्ता मर गया और उस लड़की ने दूध पिला पिला कर कुत्ते के 3 बच्चों को बड़ा किया था, उनकी जान बचाई थी। लेकिन तुम्हारी नफरत भरी बातों ने उसका दिल तोड़ दिया, जिसके बाद उस लड़की ने अपने ही हाथों से अपनी जान ले ली, क्योंकि उस लड़की ने तो अल्लाह की मखलूक की जान बचाई थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया और तुम्हारी बातों की वजह से अल्लाह की मखलूक को तकलीफ हुई थी, इसलिए तुम जहन्नुम के हकदार ठहरे। जैसे ही अब्दुल्ला की आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी, जिसके बाद अब्दुल्ला फौरी तौर पर अपने कपड़े बदलता है और घर से बाहर निकलकर भागा भागा उस लड़की की गली में जाता है। गली में जाकर देखता है कि उसके घर के आगे वाकई बहुत से लोग जमा थे। जब वो लोगों से तमाम मामला पूछता है तो लोग बताते हैं कि इस लड़की ने अपनी जान दे दी। जिसके बाद अब्दुल्ला दुख में टूट जाता है और कहता है कि ये मुझसे क्या गलती हो गई। प्यारे बहन भाइयों, हमेशा याद रखें कि कभी भी अपनी नेकियों पर गुरूर ना करें, क्योंकि जब इंसान अपनी नेकियों पर, नेक अमाल पर गुरूर करना शुरू कर देता है और दूसरों को गलत समझना शुरू कर देता है, दूसरों को अपने से कमतर और हकीर समझना शुरू कर देता है, उसी पल से इंसान का ज़वाल शुरू हो जाता है। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो कि अल्लाह ताला की मखलूक के काम आते हैं, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जो अपनी नेकियों या इबादत की वजह से अल्लाह ताला की दूसरी मखलूक के मुकाबले अपने आप को बालातर या ऊपर समझना शुरू कर देते हैं। इसलिए जुमातुल मुबारक के दिन अगर आप एक छोटा सा काम करना शुरू कर देते हैं तो ये छोटा सा काम यकीन माने आपके रिज़्क और दौलत के बंद दरवाजों को खोल देगा, क्योंकि ये काम अल्लाह ताला की मखलूक को बहुत फायदा पहुंचाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, शदीद गर्मी की वजह से ना सिर्फ अक्सर जो इंसान, खासकर जो मुसाफिर होते हैं, वो प्यास से बेहाल होते हैं, बल्कि अल्लाह ताला की जो दूसरी मखलूक है, चरिंद परिंद, चारपाए वगैरह, ये भी प्यास से बेहाल मारे मारे फिरते हैं पानी की तलाश में, और इनमें से बहुत से जानवर और परिंदे तो प्यास के मारे अपनी जान तक दे देते हैं, और उन जानवरों के बच्चे घोंसलों में अपने माँ बाप का इंतजार करते करते मर जाते हैं। इसलिए अगर आप गर्मी के मौसम में खासकर जुमे के दिन एक काम करना शुरू कर दें कि इंसानों के लिए भी पानी का इंतजाम करें और जानवरों और परिंदों के लिए भी अपनी घर की छत पर भी एक बर्तन रख दें, जिस बर्तन में आप पानी डालना शुरू कर दें, ताकि जो प्यासे परिंदे हैं आपकी घर की छत पर आकर पानी पिएं और अपनी प्यास बुझाएं, और ना तो उन परिंदों की गर्मी की वजह से जान जाए और ना ही उनके बच्चों की। इसी तरह आप अपने घर के बाहर और घर के जंगले पर चारपाइयों जैसे कि बिल्ली और कुत्ते के लिए पानी का इंतजाम कर दें, और अगर आपके घर के बाहर जगह है या फिर दुकान के बाहर जगह है तो एक कूलर या घड़ा लगा दें, ताकि जो इंसान प्यासे होते हैं, जो इंसान आपके घर के या दुकान के बाहर से गुजरे, वो इस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा सके। खासकर जो मुसाफिर होते हैं, जब वो आपका रखा हुआ पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा सवाब होगा। पानी का एक फिक्स बिल आता है, फिर चाहे आप जितना मर्जी पानी इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप इस पानी को सदके के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो यकीन माने ये बहुत ही ज्यादा अफजल सदका है। इस सदके को दें, साथ साथ अल्लाह ताला से इस्तगफार करते रहें, फिर देखें अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने अपनी जिंदगी में 3-4 ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने इंसानों और जानवरों की प्यास बुझाने के लिए इंतजामात किए, जिसके बाद अब वो इतने दौलतमंद और खुशहाल हैं कि उनके पास ये हिसाब तक नहीं कि उनके पास कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, उनकी औलादें भी बेतहाशा हैं और उनके पास माल और दौलत की भी कमी नहीं। इसलिए अगर आप भी रिज़्क के बंद दरवाजों को खोलना चाहते हैं तो ये छोटा सा काम है। जुमातुल मुबारक के दिन सवाब समझकर इस काम को करना शुरू कर दें, फिर देखें अल्लाह ताला की रहमत के इंशाअल्लाह ताला आप हकदार हो जाएंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह भी लिख दें, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें, और इस वीडियो को सवाब समझकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।